सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना के लिए स्टार्टिंग प्रेयर करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं महान परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता आपके अनुग्रह के लिए महान पिता मैं धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने पिता हमें एक नया सुबह दिखाया परमेश्वर, एक नया जीवन दिया परमेश्वर प्रभु जी। आपकी कलीसिया में आके आपकी आराधना करने के लिए परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आपने हम में से हर एक जन को सुरक्षित रखे परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, आप हमें चुनकर प्रभु जी आप अपनी कलीसिया में लेकर आए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर प्रभु जी, आपकी दया के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके उस प्रेम के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिखाया परमेश्वर, और आज यहाँ पर इकट्ठा किया परमेश्वर प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी यहाँ पर आए हर एक भाई बहन के लिए परमेश्वर प्रभु जी, जो यहाँ पर आए परमेश्वर आपका वचन सुनने के लिए परमेश्वर, आपकी आराधना करने के लिए परमेश्वर। उनके मन के हृदय को खोल दे परमेश्वर प्रभु जी पिता। मैं धन्यवाद करती प्रभु। मैं प्रार्थना कर रही हूँ परमेश्वर यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं परमेश्वर, कोई भी खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर। आप हम सब से बातें कीजिए परमेश्वर यहाँ पर परमेश्वर प्रभु जी। आपके गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा जो कुछ भी हो पिता हमारे जीवन में परमेश्वर प्रभु जी कार्य होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप हमें समझ दीजिए, ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए परमेश्वर प्रभु जी। आप अपने दास को पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें पिता परमेश्वर जो भी सिखाने के लिए परमेश्वर प्रभु जी वो लाए हैं परमेश्वर, आप पिता उन पे अपनी पवित्र आत्मा उतारिए परमेश्वर प्रभु जी, और हम सब से बातें कीजिए परमेश्वर। आपकी गीतों के द्वारा परमेश्वर प्रभु जी हम आपकी स्तुति महिमा करने पाए परमेश्वर प्रभु जी पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपने पिता कितने लोग प्रभु जी आज का सुबह नहीं देखने पाए परमेश्वर, पर आप पिता हमें जीवित रखे परमेश्वर, एक नया दिन दिखाया परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपका जितना भी धन्यवाद करे कम है पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता। मैं प्रार्थना कर रहे प्रभु जी इस आराधना कलीसिया को पिता परमेश्वर प्रभु जी शुरू से आखिरी तक का भार पिता आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। आप अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर अगुवाई कीजिए प्रभु जी, और हम सब से बातें कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना विनती प्यारे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Check. How many of you happy today? Hallelujah. Are you ready to worship the Lord? Are you ready? Hallelujah. पवित्र बाइबल यह कहते हैं भजन संगीता 34, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। Let us all sing this song together. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जब जरूर पाएगा, साथ चलूंगा मैं जब जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा,
one more mic there. Please take one of our Hindi believer and please coordinate with me, please. मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान देने पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान, चलता रहूंगा, एक बत्ती समान चलता रहूंगा। तेरी महिमा मेरी कामना, का धन्यवाद करूंगा। संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Hallelujah. We're going to sing one more song. लूका सुसमाचार 4वां अध्याय 18 से। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को
सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं. Hallelujah. When Jesus walked on this earth, he did so many miracles, isn't it? अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, because Jesus did so many miracles in the midst of people. For that purpose, God has anointed him and he has sent in this world. Jesus was sent in this world to heal all the sick and make salvation for people. So, we are going to sing one more song. आत्मा मंडराता, एक अच्छी सॉन्ग है. आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता. पिंतेकोस के दिन समा आत्मा मंडराता, पिंतेकोस के दिन समा आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता.
The presence of the Holy Spirit is here. How many of you believe that? The presence of the Holy Spirit is hovering among us. The Holy Spirit is living inside of us. पवित्र आत्मा आपके हमारे अंदर जीवित रहेगा. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit and our spirit become one spirit. Hallelujah. Where there is the Holy Spirit, there is liberty. Hallelujah. Hallelujah. பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்கு உண்டோ அங்கு விடுதலை உண்டு என்று வேதம் சொல்கிறது. ஆமென். So there is a freedom here, liberty here. Every chains be broken in the mighty name of Jesus. ஒவ்வொரு தடைகளும் எல்லா சங்கிலிகளும் பாவ சங்கிலியா இருக்கட்டும் கடன் பிடியா இருக்கட்டும் எல்லாம் இப்பொழுது இயேசுவின் நாமத்தினாலே முறிந்து போக வேண்டும். ஆமென். Hallelujah. Every yoke be broken in the mighty name of Jesus. When the Spirit of God descend upon people like a mighty rushing wind, every chains be broken. Hallelujah. In Acts chapter 16:25, we read like this. Acts chapter प्रेरितों को कामों 16:25 पौलुस और सीलास की बंदी गृह से मुक्ति. आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे लाइक अस, और कौड़ी उनकी सुन रहे थे. इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए. Hallelujah. Every doors be open in the mighty name of Jesus. When we sing, when the presence of the Holy Spirit comes in our midst, सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े. Hallelujah. See the liberty here when they sing songs and praise and worship their God. An earthquake came and all the doors be opened and all their chains be broken. They are free from every bondage. Hallelujah. Likewise, when we sing here and praise God and worship God, every chain will be broken in the mighty name of Jesus. Hallelujah. God has delivered you out of every satanic oppression. Nobody can oppress you. யாரும் உங்களை ஒடுக்க முடியாது, யாரும் உங்களை கட்டி வைக்க முடியாது. ஏனென்றால் இயேசு பலவானை முந்தி கட்டிட்டாரு. Hallelujah. Satan was bound by Jesus 2000 years ago when he died on the cross of Calvary. He bound him and we were free now. We may worship God, or we can go to some picnic area and sightseeing like that. We can do anything because we are free, because God has freed us through the death of his son on the cross of Calvary. இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கல்வாரி சிலுவை மரணத்தின் மூலமாக தேவன் நம்மை விடுதலையாக்கியிருக்கிறார். நம்ம இந்த காலையில் வந்து இங்கே வர்ஷிப்பம் பண்ணலாம், அவரை துதிக்கலாம், அல்லனா வேற எங்கேயாவது பிக்னிக் ஸ்பாட் கூட போகலாம், சைட் சீயிங் போகலாம். ஆனால் நம்மெல்லாம் இங்கே வந்திருக்கிறோம் because we were washed by the precious blood of Jesus Christ. We love Jesus so much because he first loved us. Amen. We're going to sing one more song.
Let us all stand together and worship our God. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने की हाथ उठाता तेरे लिए, घुटने टिका कर सिर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। मैं सिर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु है सत्य है, यीशु है जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु है सत्य है, यीशु है जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। मैं सिर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा
मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। Hallelujah. Holy Spirit, we welcome you, Lord. Hallelujah. सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, तू मेरा प्रभु है। हालेलुया। प्रभु, हम तेरे नाम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु, आपको, आपके नाम सारे नाम को श्रेष्ठ है, सारे नाम को ऊंचा नाम है। हालेलुया। तेरे विश्वास योग्यता के लिए हमें धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी कृपा के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। We bless your holy name, Lord. Thank you, Jesus. ஹல்லேலூயா. நாம் தொடர்ந்து தேவனுடைய நாமத்தை உயர்த்துவோம், தேவனுடைய நாமத்தை கொண்டாடுவோம். Let us celebrate the name of the Lord, the name above all names. Every knee shall bow down to the name. Hallelujah. எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமம், முழங்கால்கள் யாவும் முடங்கிடும் நாமம். வானோர் பூலோகத்தோர் பூமியின் கீழானோர் மட்டும் இந்த நாமத்துக்கு முடங்கிதான் ஆகணும், வேற வழி இல்லை. அவ்வளவு வல்லமையான ஒரு நாமம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது. விசுவாசித்து இந்த தேவ பாடலை நாம் பாடுவோம். இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம், இணையில்லா நாமம், இன்ப நாமம். எங்கள் இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம், இணையில்லா நாமம், இன்ப நாமம். இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம், இணையில்லா நாமம், இன்ப நாமம். எங்கள் இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம், இணையில்லா நாமம், இன்ப நாமம். பாவத்தை போக்கும், பயமதை நீக்கும்,
மூன்றில் ஒன்றாக ஜொலிப்பவர் நாமே. முழங்கால் யாவும் முடங்கிடும் நாமம், மூன்றில் ஒன்றாக ஜொலிப்பவர் நாமம். இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம், இணையில்லா நாமம், இன்ப நாமம். எங்கள் இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம், இணையில்லா நாமம், இன்ப நாமம். சாத்தானின் சேனையை ஜெயித்திட்ட நாமம், சாப பிசாசை துரத்திடும் நாமம். சாத்தானின் சேனையை ஜெயித்திட்ட நாமம், சாப பிசாசை துரத்திடும் நாமம். இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம், இணையில்லா நாமம், இன்ப நாமம். எங்கள் இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம், இணையில்லா நாமம், இன்ப நாமம். பாவத்தை போக்கும், பயம் அதை நீக்கும், பரம சந்தோஷம் பக்தருக்கு அளிக்கும். பரிமள தைலமாம் இயேசுவின் நாமம், பாரெங்கும் வாசனை வீசிடும் நாமம். வானிலும் பூவிலும் மேலான நாமம், வானவர் இயேசுவின் நாமம். நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறிடா நாமம், நம்பினோரை என்றும் கைவிடா நாமம். முழங்கால் யாவும் முடங்கிடும் நாமம், மூன்றில் ஒன்றாக ஜொலிப்பவர் நாமம். சாத்தானின் சேனையை ஜெயித்திட்ட நாமம், சாப பிசாசை துரத்திடும் நாமம். இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம், இணையில்லா நாமம், இன்ப நாமம். எங்கள் இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம், இணையில்லா நாமம், இன்ப நாமம். எங்கள் இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம், இணையில்லா நாமம், இன்ப நாமம். எங்கள் இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம், இணையில்லா நாமம், இன்ப நாமம். ஓ, கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோமா? என்னை உயர்த்துகிற எந்த ஸ்தலத்திலும் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் ஆண்டவர்? அங்கே நான் வந்து அவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன். ஹalleluya. நம்மளோட இயேசுவின் நாமத்தை நாம் உயர்த்திருக்கோம். இப்பொழுது இந்த க்ஷண பொழுது நம்மோடு கூட தேவ மகிமை இருக்கிறது. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? தேவனுடைய விசுவாசிக்கிறவங்க தேவனுடைய மகிமை இன்னைக்கு காண்பீங்க. ஆராதனை வேளையில தேவனுடைய பிரசன்னம் உங்களை சந்திக்கும். இயேசுவின் நாமத்திற்கு முன்பாக முடங்காத ஒரு நாமமே இல்லை. There is no other name that can even come near and stand against the name of God. Hallelujah. Those who believe just clap their hands and give praise to God. கரங்களை நன்றாய் தட்டி தேவனுக்கு மகிமைப்படுத்துவோம். என்ன அவருடைய நாமம்? யாத்ராகத்தின் தேவன் யாத்ராகம் 6வது அதிகாரத்தில் 2வது வசனத்தில் சொல்கிறார், நானே யெகோவா என்று சொல்லுகிறார். ஹalleluya, ஹalleluya. எவ்வளவு வல்லமையான ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார் பாருங்க ஆண்டவர். நானே யெகோவா. அது சொல்லும் போது எவ்வளவு பலன் வருது. யெகோவா ஈரேவா இருக்கிறார், யெகோவா ஷம்மாவா இருக்கிறார், யெகோவா ஷாலோமா இருக்கிறார், யெகோவா நிசியா இருக்கிறார், யெகோவா சித்கேனுவாய் மக்கதேஷா இருக்கிறார். ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. உங்களை வழி நடத்துகிற தேவன் நான் என்று சொல்லுகிறார். ஹalleluya. உம்மை நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே, உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இஸ்ரவேல் மக்களை நடத்தி கொண்டு வந்தார்கள் பாருங்க. எவ்வளவு வருஷம் வனாந்திரத்து வழியா அவர்கள் நடந்து வந்தார்கள். அவர்கள் செருப்பு கூட தேயலைங்க. ஹalleluya, ஹalleluya. இதுவரை நடத்தியவர் இனியும் நடத்த வல்லவர். ஆமென், ஆமென். விசுவாசிப்போமா? இந்த வேளையில கூட கர்த்தரை நாம் உயர்த்துவோம். அவரே என்றும் நம்மை காக்கிறவர், காண்பவர், நம்மளை பாதுகாக்கிறவர், நம்மை தேற்றுகிறவர். He is the one who sees us. He is the one who supports us. He is the one who takes care of us. The one who lead the Israelites is still the same God who is leading us, who is leading between us. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. ஒரு அழகான ஒரு அற்புதமான ஒரு வேத வசனத்தை நான் படிக்க விரும்புகிறேன். 63வது சங்கீதம் 1 தேவனே நீர் என்னுடைய தேவன். ஆமேன். அதிகாலமே உம்மை தேடுகிறேன்,
வறண்டதும் விடாய்த்ததும் தண்ணீரற்றதுமான நிலத்திலே என் ஆத்துமா உம்மேல் தாகமாய் இருக்கிறது, என் மாம்சமானது உம்மை வாஞ்சிக்கிறது. இப்படியே பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் உம்மை பார்க்க ஆசையா இருந்து உமது வல்லமையும் உமது மகிமையும் கண்டேன். ஆமேன். இன்னைக்கு நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் ஆண்டவரோட வல்லமை மகிமையும். ஆமேன். ஜீவனை பார்க்கிலும் உமது கிருபை நல்லது. ஆமேன். என் உதடுகள் உம்மை துதிக்கும். நாம் இப்ப ஆண்டவரை துதிக்க போகிறோம். நம் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நம் உயர்விலும் தாழ்விலும் ஆண்டவரை நாம் துதிக்க போகிறோம். என் ஜீவனுள்ள மட்டும் நான் உம்மை துதித்து உமது நாமத்தை சொல்லி கையெடுப்பேன். ஆமேன். கரங்களை தட்டி தேவனுடைய வார்த்தைக்கு மகிமை செலுத்துவோம். ஹல்லேலூயா. நன்றி தகப்பனே, நன்றி ராஜா, நன்றி நன்றி நன்றி. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory be to you, Lord. இந்த அற்புதமான ஒரு பாடலை பாடி தேவன் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். அவரே என்னை என்றும் காண்பவர், அவரே என்னை என்றும் நடத்துவார், அவரே என்னோடு இருப்பவர், அவரே அவரே என்னை என்றும் காண்பவர், அவரே என்னை என்றும் நடத்துவார், அவரே என்னோடு இருப்பவர், உயிர்த்தெழுந்த தேவன் அவர், அவர் என்னோடென்றும் இருக்கிறார். தண்ணீர் மீது நடந்தார், அவர் காற்றையும் கடலையும் அதட்டினார். உயிர்த்தெழுந்த தேவன் அவர், அவர் என்னோடென்றும் இருக்கிறார். அவரே என்னை என்றும் காண்பவர், அவரே என்னை என்றும் நடத்துவார், அவரே என்னோடு இருப்பவர், அவரே. கரங்களை உயர்த்தி அவரே என்னை என்றும் காண்பவர், அவரே என்னை என்றும் நடத்துவார், அவரே என்னோடு இருப்பவர், அவரே நமக்காக மரித்தார்,
ஹalleluya. இயேசுவே அதிகாரம் நிறைந்தவர், இயேசுவே அகிலத்தை ஆள்பவர், இயேசுவே உலகத்தின் இரட்சகர், இயேசுவே இயேசுவே அதிகாரம் நிறைந்தவர், இயேசுவே அகிலத்தை ஆள்பவர், இயேசுவே உலகத்தின் இரட்சகர், இயேசுவே அவரே என்னை என்றும் காண்பவர், அவரே என்னை என்றும் நடத்துவார், அவரே என்னோடு இருப்பவர், அவரே அவரை பார்த்து சொல்லுவோம். அவரே என்னை என்றும் காண்பவர், அவரே என்னை என்றும் நடத்துவார், அவரே என்னோடு இருப்பவர், அவரே இயேசுவே அதிகாரம் நிறைந்தவர், இயேசுவே அகிலத்தை ஆள்பவர், இயேசுவே உலகத்தின் இரட்சகர், இயேசுவே அவரே என்னை என்றும் காண்பவர், அவரே என்னை என்றும் நடத்துவார், அவரே என்னோடு இருப்பவர், அவரே ஹalleluya ஹalleluya. அப்பா நாங்கள் நம்பினோர் எங்களை நட்டாற்றில் கைவிட்டாலும் எங்களை கைவிடாத ஒரு தேவன் எங்களுக்கு உண்டு ஆண்டவரே. உம்மை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம், உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம், உம்மை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் தகப்பனே. உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் தேவாதி தேவனை, உம்மை துதிக்கிறோம். உம்மை நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. கேரி தாற்று அண்டையில் எலியா போய் தங்குன்னு ஆண்டவர் தான் சொன்னார். ஆனால் அந்த ஆற்று நீர் வற்றின பொழுது எலியா அதை திரும்பி பார்ப்பதற்கு முன்பே தேவனுடைய கண்கள் அதை கண்டது. நீங்கள் எழுந்து புறப்பட்டு போ என்று சொல்றாங்க. இப்பொழுது நான் உங்களை பார்த்து சொல்றேன், உங்களோட சூழ்நிலை எதிர்காலம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் அது உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு முன்பாகவே தேவனுடைய கண்கள் அதை காணும். தேவனுடைய கரம் நம்மளை வழி நடத்தும். தேவனுடைய சமூகம் நமக்கு முன்பாக செல்லும். கோணலான எல்லாவற்றையும் அது செவையாக்கும். விசுவாசிக்கிறீங்களா தேவ பிள்ளைகளே? இன்னைக்கு தேவன் உங்களுக்கு ப்ராஃபெட்டிக்கலா சொல்றாரு, நானே யெகோவா, நானே உன் தேவன், நானே உன்னை வழி நடத்துகிற கர்த்தர். ஹalleluya. உம்மை துதிக்கிறோம். நன்றி ஆவியானவரே, நன்றி தகப்பனே. ஒரு தேற்றற வாளனை எங்களுக்கு தந்தீரே அப்பா. அப்பா நீர் எங்களை கைவிடலை. ஒரு தேற்றல வாளனை எங்களுக்கு கொடுத்து விட்டு நீர் பரமேறி நீர் ராஜா. உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். பெந்தெகோஸ்தே அனுபவத்தை பொழுது நாம் பெறப்போகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஆவியானவரை அன்போடு அழைப்போமா? வசனம் சொல்லுகிறது, யாத்ராகமம் 40வது அதிகாரத்தில் அவர் ஒரு மேகத்தை போல ஆவியானவர் நம்ம மேல அந்த உடன்படிக்கையின் பெட்டி மேல இறங்கினாராம். ஓ ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. அவர் இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு பகலிலே மேக ஸ்தம்பமாய், இரவிலே அக்கினி ஸ்தம்பமாய் இருந்திருக்கிறார். பகலிலே வெயிலாகிலும் இரவிலே நிலவாகிலும் உன்னை சேதப்படுத்துவதில்லை. ஆமென். நன்றி ராஜா. Oh, we invite you, our Holy Spirit. Let us invite our Holy Spirit into our midst right now. ஆவியானவரே உம்மை துதிக்கிறோம். வாய்களை விரிவாய் திறந்து ஓமை துதிக்கிறோம், ஓமை நன்றி செலுத்துகிறோம். அவரை வரவழைப்போமா? இயேசுவின் நாமத்தில் ஓமை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உம்முடைய பிரசன்னம் இங்கே விளங்குவதாக தகப்பனே. உம்முடைய மக்களுக்கு மத்தியில், உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் அசைவாடுவதாக ஒரு மகிமையின் மேகத்தை போல எங்கள் மேலே இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. ஆவியானவரே எங்கள் மேலே இறங்குங்க. ஆவியானவர் இறங்கினதுக்கு அப்புறமா சீஷர்கள் எல்லாம் வல்லமையா எழுந்து புறப்பட்டு அவருடைய சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தார்கள், அற்புதத்தை செய்தார்கள். இயேசுவை போல ஒரு அற்புதத்தை செய்ய ஆவியானவர் இறங்குவாராக. நம்மளோட எல்லா அவயங்கள்லையும் இறங்குவாராக. நம்ம மூச்சில், நம்மளோட பேச்சில், நம்மளோட நினைவில், நம்மளோட செயல்களில். Let the Holy Spirit take over our body right now in the name of Jesus. In the name of the Holy Spirit we invite you, oh Father. In the name of the Jesus we invite you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Oh, உமக்கு நன்றி ராஜா. வாய்களை திறந்து தேவ ஆவியானவரே, ஓ உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. ஓ உம்மை நன்றி செலுத்துகிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம். நன்றி நன்றி. Hallelujah, hallelujah.
பிரைஸ் பண்ணுங்க ஆண்டவர். Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 நன்றி அப்பா. ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே. விலகாத மேகம் நீ, முன் செல்லும் மேகம் நீ. விலகாத மேகம் நீ, முன் செல்லும் மேகம் நீர். விலகாத மேகம், விலகாத மேகம் நீர். முன் செல்லும் மேகம் நீர். விலகாத மேகம் நீர். முன் செல்லும் மேகம் நீர். ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, வல்ல ஆவியானவரே, தெளிவின் ஆவியானவரே, மகிமையின் ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, வல்ல ஆவியானவரே, தெளிவின் ஆவியானவரே. என் பேச்சுல, என் மூச்சுல, என் சொல்லுல, என் செயலுல கலந்திருக்கீங்க அப்பா. சொல்லுவோமா? ஓ, என் நினைவுல, என் நடத்தையில, என் உணர்வுல, என் உயிரில கலந்திருக்கீங்க. என் பேச்சுல, என் மூச்சுல, என் சொல்லுல, என் செயலுல கலந்திருக்கீங்க. என் நினைவுல, என் நடத்தையில, என் உணர்வுல, என் உயிரில கலந்திருக்கீங்க. ஓ, அன்பின் ஆவியானவரே, விலையேற பெற்றவரே, என்னை ஆளும் பரிசுத்தரே, நன்றி ஐயா. அன்பின் ஆவியானவரே, விலையேற பெற்றவரே, என்னை ஆளும் பரிசுத்தரே, நன்றி ஐயா. ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே. விலகாத மேகம் நீர், முன் செல்லும் மேகம் நீர். விலகாத மேகம் நீர், முன் செல்லும் மேகம் நீர். சொல்லுவோமா? விலகாத மேகம் நீர், முன் செல்லும் மேகம் நீர். விலகாத மேகம் நீர், முன் செல்லும் மேகம் நீர். ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, வல்ல ஆவியானவரே, தெளிவின் ஆவியானவரே,
உணர்ந்து பாருவோம். என் பேச்சுல, என் மூச்சுல, என் சொல்லுல, என் செயலுல கலந்திருக்கீங்க ஐயா. என் நினைவுல, என் நடத்தையில, என் உணர்வுல, என் உயிரில கலந்திருக்கீங்க. என் பேச்சுல, என் மூச்சுல, என் சொல்லுல, என் செயலுல கலந்திருக்கீங்க. என் நினைவுல, என் நடத்தையில, என் உணர்வுல, என் உயிரில கலந்திருக்கீங்க. அன்பின் ஆவியானவரே, விலையேற பெற்றவரே, என்னை ஆளும் பரிசுத்தரே, நன்றி ஐயா. அவருக்கு நேராய் சொல்லும். அன்பின் ஆவியானவரே, விலையேற பெற்றவரே, என்னை ஆளும் பரிசுத்தரே, நன்றி ஐயா. அன்பின் ஆவியானவரே, விலையேற பெற்றவரே, என்னை ஆளும் பரிசுத்தரே, நன்றி ஐயா. அன்பின் ஆவியானவரே, விலையேற பெற்றவரே, என்னை ஆளும் பரிசுத்தரே, நன்றி ஐயா. ஹல்லேலூயா. கரங்களை உயர்த்தி தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். அவருடைய நாமத்தை பறைசாற்றுவோம். ஓ உம்மை துதிக்கிறோம் அப்பா. நீர் எங்களுக்கு செய்த நன்மைகளை பார்க்கும் பொழுது என்னத்தை கர்த்தாவே நாங்கள் திரும்ப கொடுப்போம். எங்களுடைய ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஓயாமல் ஓயாமல் உம்மை துதிக்கிறோம் தகப்பனே. ஓ உம்மை துதிக்கிறோம் அப்பா. நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்களுக்காக நன்றி. நீர் எங்களோடு பண்ணின உடன்படிக்கைக்காக நன்றி. எங்களை மறவாமல் எங்களை நினைத்தருளின உம்முடைய கிருபைக்காக நன்றி. காலைதோறும் உம்முடைய கிருபை புதிதாக இருக்கிறதுக்காக நன்றி. நீ நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத தேவனா இருக்கிறதுக்காக நீர் நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. ஓமை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அன்றைக்கு அற்புதம் செய்தவர் நீர் இன்றைக்கும் அற்புதம் செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறீரே. உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. வெட்டு கிளிகள் பட்சித்து போட்ட எங்களோட வருஷங்களை ஓ இரட்டத்தனையான நன்மைகளால் எங்களை முடிசூட்டுவீராக தகப்பனே. தலைகுனி இந்த இடங்களில் எல்லாம் ஒரு தலை உயர்வை தேவரீர் நீர் கொண்டு வந்து தரும்படியாய் நான் ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே. உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவர்களோடு கூட இருப்பதை தேவ மக்கள் ஆண்டவரே, இந்த உலக மக்கள் எங்களை கண்டு பயப்படுவார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறதே தகப்பனே. அப்படியே ஆகட்டும் தகப்பனே. ஓ உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா, நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே, நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. ஓ அப்பா, நாங்கள் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பதும் உம்முடைய சுத்த கிருபையா இருக்கிறது தகப்பனே. உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிற ராஜா. நீர் அன்பாகவே இருக்கிறதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களை இன்னும் அதிகமாக நேசிக்கிறதுக்காக அப்பா பிதாவே எனும் கூப்பிடும் புத்திர சுகார்த்தின் ஆவி எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஓ உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா. வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்க எல்லா ஆசீர்வாதத்தின் வாக்குத்தத்தங்களும் சுகத்தின் வாக்குத்தத்தங்களும் எங்களோட வாழ்க்கையில வந்து பலிக்கும்படியாக தேவன் இயேசுவின் நாமத்தில் நான் ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே. அப்பா, நீங்கள் ஆண்டவரே ஜெபத்தில் எவைகளை கேட்கிறீர்களோ அவைகளை பெற்றுக்கொண்டோம் என்று விசுவாசிக்க சொல்லியிருக்கிறீங்களே ஆண்டவர். இப்பொழுதே நாங்கள் அதை பெற்றுக்கொண்டோம் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் தகப்பனே. அப்பா உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உம்முடைய வார்த்தை வெறுமையாய் திரும்பாது தகப்பனே. உம்மை நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. உம்முடைய வார்த்தையை கேட்பதற்கு ஆண்டவரை வந்திருக்க ஒவ்வொரு மக்களையும் தேவரீர் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. அவர்கள் வெறுமையாய் திரும்பாமல் ஆண்டவரே, அவர்கள் ஆண்டவரை 60, 100, 1000மான பலனை ஆண்டவரை எடுத்துக்கொண்டு செல்ல தேவ ஆவியானவர் உதவி செய்வீராக. மனக்கண்களை திறப்பீராக தகப்பன். தேவ வார்த்தை ஆண்டவரை அவர்களுடைய மனதாக நிலத்தில் விதைத்து ஆண்டவர் அவர்களுக்கு 1000 மடங்கு பலனை அவர்கள் கூட வாழ்க்கையில கொடுக்கட்டும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறீங்களே. இன்னைக்கு போதிக்கப்பட இருக்கிற சத்தியம் எங்களை விடுதலை ஆக்குகிற ஒரு வார்த்தையா இருக்க நீர் ஆண்டவர் வார்த்தையில எங்களை சந்திக்க தேவ ஆவியானவர் உதவி செய்வீராக ராஜா. துதிகன மகிமை யாவற்றையும் ஒருவருக்கே நாங்கள் செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே, ஆமேன். நாம் யாரும் உட்காருவோம்.
இந்த அருமையான நாளில் நீங்கள் எனக்கு பின்னாடி எனக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஒன்றும் ரைட் சைடில் ஒன்றும் 2 டெலிவிஷன் பார்க்குறீங்க இல்லையா? இது வந்து போன வாரத்தில் என்னுடைய நீண்ட நாள் நண்பரும் எனக்கு என்னுடைய அருமையான போதகருமான ஹியூபர் பாஸ்டர் ஜோசப் பாஸ்டர் அவங்க வந்து அவங்களுடைய குடும்பம் வந்து நம்முடைய திருச்சபைக்கு இந்த 2 எல்ஜி டெலிவிஷன்ஸையும் 43 இன்ச்சஸ் டெலிவிஷனையும் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளாம் நல்லா ஆராதிக்கணும், இந்த பாட்டை இங்கே போடுற பாடல்களை பார்த்து ஆராதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க இந்த 2 டெலிவிஷன்களை வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து இன்னும் ரெண்டுத்துலேயும் வர மாதிரி இன்னும் கனெக்ஷன் கொடுக்கல. போன வாரம் ட்ரை பண்ணோம், நாங்கள் கனெக்ஷன் கொடுத்து 2 டிவிலையும் வர மாதிரி கனெக்ஷன் கொடுக்கணும்னு நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம். ஆனால் ஆட்கள் அவைலபிளாக இல்லை. இந்த வாரத்தில் அதை பண்ணிவிடுவோம். அடுத்த வாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பிரமாதமாக இதில் வந்து நம்ம 2 பக்கம் டிவிலையும் சாங்ஸ் லிரிக்ஸ் போட்டு நம்ம கர்த்தரை அற்புதமாக ஆராதிப்போம். அந்த குடும்பத்திற்காக ஒரு சின்ன ஒரு ஜெபத்தை நாம் ஏறெடுக்க போகிறோம். 2 டெலிவிஷன்களையும் நமக்கு அவர்கள் அருமையாக வாங்கி கொடுத்துருக்கிறார்கள். நல்ல அற்புதமான ஒரு டெலிவிஷன்ஸ் 2ம். இது மூலமாக நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது? கர்த்தர் நம்மளை ரொம்ப அதிகமாக நேசிக்கிறார், உங்களை ரொம்ப அதிகமாக நேசிக்கிறார். God loves you so much. God has proved that he loves you so much. ஆகவே அந்த குடும்பத்தை ஆசீர்வதித்து நாம் ஜெபிப்போம். இந்த 2 டெலிவிஷன்ஸையும் நம்ம பிரதிஷ்டை பண்ணுவோம். எங்கள் அன்பின் பிதாவே, உம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உம்மண்டை நாங்கள் வருகிறோம். இந்த அற்புதமான மன மகிழ்ச்சி நாளுக்காக உமக்கு கோடான கோடி நன்றிகளை நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம். ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்முடைய கிருபைக்கு இரக்கத்திற்கும் தயவுக்கும் பாத்திரவான்களாக இருக்கிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, இந்த அருமையான நாளிலே எங்களுடைய வெற்றி வாழ்வு திருச்சபைக்காக இந்த 2 அழகான எல்ஜி 43 இன்ச்சஸ் டெலிவிஷன்ஸை வாங்கி கொடுத்துருக்கிற அருமையான பாஸ்டர் ஹியூபர் ஜோசப் அவர்களுக்காக, அவர்களுடைய குடும்பத்திற்காக, மனைவி பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அந்த குடும்பத்தை இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆசீர்வதிப்பீராக. இந்த 2 டெலிவிஷன்லையும் பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தினால் நாங்கள் பிரதிஷ்டை பண்ணுகிறோம். இது நீடித்து உழைக்கட்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். இது மூலமாக பலர் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவர், இப்படிப்பட்ட தேவை ஒன்று இருக்கிறது என்று நாங்கள் விசுவாசத்தோடு ஜெபித்தோம். ஆண்டவரை, நீர் அற்புத விதமாய் இந்த தேவையை சந்தித்து இந்த அழகான 2 டெலிவிஷன் செட்டையும் அவர்கள் வாங்கி கொடுக்கும்படி நீர் கிருபை பாராட்டினதற்காக உமக்கு கோடான கோடி நன்றிகளை நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம். இது நிமித்தமாக அந்த குடும்பத்தை அளவு கடந்த விதத்தில் நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நடக்க இருக்கிற எல்லா நல்ல காரியத்திலும் உடைய பிரசன்னம், உடைய கிருபை, உடைய இரக்கம், உடைய தயவு, உடைய காருண்யம் இருக்கட்டும். தேவைகள் அனைத்தும் மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்தின்படி சந்திக்கப்படட்டும். சந்ததிகள் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எல்லா திரளான ஆசீர்வாதங்களும் நன்மைகளும் அவர்களையும் அவர்கள் குடும்பத்தையும் அவர்களுடைய சந்ததிகளையும் வந்து சேரட்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு பயந்து அவருடைய கட்டளைகளின்படி நடக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். கட்டளைகள் மேல் பிரியமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். அவன் சந்ததி பூமியிலே பலத்திற்கும். செம்மையானவர்களுடைய வம்சம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். ஆஸ்தியும் ஐஸ்வர்யமும் அவனுடைய வீட்டிலே தங்கும். துர்ச்செய்தியை கேட்கினால் அவன் பயப்படான். அவன் இருதயம் கர்த்தரை நம்பி திடனாய் இருக்கும் என்று சொன்னீர். இந்த ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் அவர்கள் மேலே, அவர்கள் குடும்பத்தின் மேலே, சந்ததிகள் மேலே நாங்கள் டிக்ளேர் பண்ணுகிறோம். தொடர்ந்து அவர்களை ஆசீர்வதியும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். காட் பிளஸ் யூ ஆல். இப்பொழுது இது கர்த்தருக்கென்று நாம் காணிக்கை தசமாங்களை கொடுக்கிற ஒரு நேரம். காணிக்கை தசமாங்களை கரங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம். கர்த்தருடைய வார்த்தையை அறிக்கையிட்டு நாம் கொடுப்போம். கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம். கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடைய மாட்டேன். சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினி கிடக்கும். கர்த்தரை தேடுகிற எனக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது. கொடுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படியாக நன்றாய் அளந்து மனுஷர் உங்கள் மடியில் போடுவார்கள் என்று இயேசு சொன்னதை நான் விசுவாசிக்கிறேன். கொடுக்கிற எனக்கு அதிகமாய் கொடுக்கப்படும். இயேசுவின் நாமத்திலே கொடுக்கிறேன். ஆமேன், ஆமேன். கொடுக்கிறதான வேளையிலே நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை சொல்ல போகிறோம். இன்றைக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தையை நம் மத்தியிலே பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக போதகர் எஸ்ரா அவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர் கடந்த 2022 ஆண்டு